السلام علیکم. مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یسرا شاہد اور میں ہوں محمد شیویز. ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے پاکستان بھر سے خبریں اور رپورٹس. دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز. مئی کے لیے LNG کی قیمتوں میں 28% تک اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. پاک چین سفارتی تعلقات کی پلاٹینیم جبلی مکمل. DC آفس سیالکوٹ، چنیوٹ، ہارون آباد اور فیصل آباد میں تقریبات. قومی پرچموں کی کشائی بھی کی گئی. DPO ڈاکٹر نوید عاطف کا پولیس خدمت مرکز پولیس تحفظ مرکز کا سرپرائز وزٹ. شہریوں کو ون ونڈو آپریشن کے تحت سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا. لاہور سیالکوٹ موٹر وے پولیس کی ریسکیو سے مل کر موک ایکسرسائز. فرضی ٹریفک حادثے میں زخمیوں کو طبی امداد کی فراہمی، اسپتال پہنچانے کا عملی مظاہرہ کیا. سیالکوٹ مرادہ براج پر فلڈ فلشنگ کا خطرہ، ایڈوائزری جاری. شہریوں کو دریاؤں اور نہروں کے قریب جانے سے گریز کرنے کی اپیل. منشیات کے خلاف آگاہی مہم. نارکوٹک کنٹرول سرگودا ڈویژن کے زیر اہتمام فلیگ مارچ. پنجاب فوڈ اتھارٹی ٹیموں کی سرگودا اور چنیوٹ میں کارروائیاں. سینکڑوں کلو ناقص اچار، سینکڑوں لیٹر ناقص جوس، کولڈ ڈرنکس اور دودھ طلب کر دیا گیا. ہارون آباد میں بند پنجاب صاف پانی اتھارٹی کا فلٹر پلانٹ دوبارہ فعال کر دیا گیا. فاران کالج ہاسٹل جنگ میں طلبہ میں مبینہ جھگڑا، ایک طالب علم جاں بحق. ہاسٹل انتظامیہ کے بیانات میں فرق. آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان. بابر اور نسیم کی واپسی، کئی نئے کھلاڑی بھی شامل. اداکارہ ممنہ اقبال کی شادی کی تاریخ سامنے آ گئی. نکاح 1 جون کو ہوگا. اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بریک. گھر ہو وہاں سکون کا تحفظ ہو جہاں. اجوا سٹی لالیاں. الحمدللہ شیخو پورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیاں میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیاں، خاص ان کے لیے جو بروقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں. جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیاں شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں. 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں. ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں. اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیاں جھنگ روڈ. موبائل 0308 8470 555. A project of Ajwa Builders. ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر. حکومت نے عوام پر ایک اور بوجھ ڈال دیا. اوگرانے مئی کے لیے LNG کی قیمتوں میں 28% تک اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سوئی سدرن کے لیے LNG کی قیمت میں $3.51 فی MMBTU اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد سوئی سدرن کے لیے LNG کی نئی قیمت $16.04 فی MMBTU مقرر کر دی گئی ہے. اسی طرح سوئی نادرن کے سسٹم کے لیے LNG $3.43 فی MMBTU مہنگی ہو گئی ہے، جس کے بعد سوئی نادرن سسٹم پر LNG کی نئی قیمت $16.98 فی MMBTU مقرر کر دی گئی ہے. پاک چین سفارتی تعلقات کی پلاٹینیم جبلی مکمل. DC آفس سیالکوٹ میں پروقرات تقریب منعقد. سیالکوٹ سے رانا سلیم کے مطابق دفتر ڈپٹی کمشنر کے سبزہ زار میں پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر صبا عسکر علی اور ڈسٹرکٹ پولیس افیسر کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد نے خصوصی شرکت کی. تقریب کے دوران پاکستان اور چین کے قومی پرچموں کی کشائی کی گئی، جبکہ دونوں ممالک کے قومی ترانے بھی بجائے گئے. پنجاب پولیس اور ریسکیو 1122 کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی پیش کی. اس موقع پر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور پاک چین دوستی کے حوالے سے اپنی جذبات کا اظہار کیا. تقریب کے اختتام پر پاک چین دوستی کے فروغ، باہمی تعاون اور دونوں ممالک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر ضلع انتظامیہ کے اشتراک سے دونوں ممالک کے پرچم لہرانے کی تقریب میونسپل کمیٹی چنیوٹ کے سبز زار میں منعقد. پاکستان اور چین کے قومی ترانے بھی بجائے گئے. چنیوٹ سے کاشف سرور کے مطابق تقریب میں ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان، DPO ڈاکٹر نوید عاطف، اسسٹنٹ کمشنر شائستہ جبین، CEO ایجوکیشن اظہر سہیل نیازی، TSP، COs، MCs اور ضلع کونسل اور دیگر افسران موجود تھے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اور DPO نے کہا، پاک چین دوستی اعتماد، قربانی اور مشترکہ ترقی کی روشن مثال ہے. آج کی یہ تقریب سفارتکاری کو مزید مستحکم بنانے اور پاکستان اور چین کے درمیان اعتماد اور علاقائی تعاون پر مبنی لازوال دوستی کی توثیق میں کردار ادا کرے گی. ہارون آباد میں پاک چین سفارتی تعلقات کی قیام کے 75 سال مکمل ہونے پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. پاکستان اور چین کے قومی پرچم لہرائے گئے. مشرق ڈیجیٹل کے ڈاکٹر راشد سعدی کے مطابق بلدی آفس میں
मुनक्दा पुरवकार तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोखर और मोहम्मद इमरान ने पाकिस्तान और चीन के कौमी परचम बैक वक्त लहराए। पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने चलाए गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। तकरीब में बल्दी ऑफिस के अमले समेत शहर भर के लोगों ने शिरकत की और पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ भी की गई। पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर दोनों ममालिक के परचम लहराने की तकरीब हार्टिकल्चर एजेंसी कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई, जिसमें कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबीन और डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने शिरकत की। मैनेजिंग डायरेक्टर PHA दिलावर खान चद्दर भी मौजूद थे। परचम कुशाई करके पाक चीन दोस्ती का केक भी काटा गया। मजीद देखिए मशरक डिजिटल के शबीर हुसैन आजाद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात को 75 साल मुकम्मल होने पर दोनों ममालिक के परचम लहराने की तकरीब हार्टिकल्चर एजेंसी कॉम्प्लेक्स में मुनक्कद हुई, जिसमें कौमी तराने भी बजाए गए। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबीन और डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने परचम कुशाई करके पाक चीन दोस्ती का केक भी काटा। MD PHA दिलावर खान, डायरेक्टर एडमिन एंड फिनांस फैसल सुल्तान, डायरेक्टर इंजीनियरिंग एहसान जावेद, डिप्टी डायरेक्टर गुलाम किबरिया, डायरेक्टर जवाद शाह, डिप्टी डायरेक्टर मैडम सना, डिप्टी डायरेक्टर जहीर अहमद, डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग राना जहांजेब, डिप्टी डायरेक्टर शहबाज अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम समेदा, असिस्टेंट डायरेक्टर राशिद व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। MD PHA दिलावर खान का कहना था कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एतमाद और तरक्की के सफर की रोशन मिसाल है। दोनों ममालिक हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तकरीब सिफारतकारी को मजीद मुस्तहकम बनाने और पाकिस्तान व चीन के दरमियान एतमाद और इलाकाई ताउन पर मबनी लाजवाल दोस्ती की तौसीक में किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि सिफारती ताल्लुकात के 75 साल चीन और पाकिस्तान की बेमिसाल दोस्ती के रोशन बाब हैं। उन्होंने कहा कि पाक चीन दोस्ती एतमाद, कुर्बानी और मुश्तरका तरक्की की गहरी मिसाल है। पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर दोनों ममालिक के मुआशी मुस्तकबिल के लिए अहम मंसूबा है। शहर भर की शाहरात पर पाक चीन दोस्ती के हवाले से बैनर्स भी आवेज़ां किए गए। कैमरा टीम हमजा चौधरी के साथ शब्बीर हुसैन आजाद, मशरक डिजिटल, फैसलाबाद। जंग से इबाद अली शाह की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां प्राइस कंट्रोल मुहिम के सिलसिले में इन्फोर्समेंट ऑफिसर फायजा मकबूल ने फवारा चौक में मौजूद रेडी बानों व दुकानदारों का अचानक दौरा किया। इस मौके पर मुख्तलिफ अशिया फरोनोश की कीमतों को चेक किया गया और सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इन्फोर्समेंट ऑफिसर फायजा मकबूल ने दुकानदारों और रेडी बानों को हदायत की कि तमाम अशिया हुकूमत की जानिब से जारी करदा सरकारी नरखनामे के मुताबिक फरोख्त किया जाए ताकि शहरियों को महंगाई से रिलीफ फराहम किया जा सके। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मारत की जेर सदारत अहम इजलास। SP इन्वेस्टिगेशन राना गुलाम अब्बास, SP हेडक्वार्टर मोहम्मद नवाज सियाल, हसास इदारों के अफसरान, मुत्तहिदा अमन कमेटी, शिया उलमा कराम, लाइसेंस होल्डरान और मुंतजमीन जुलूस ने शिरकत की। मानावाला से मुस्तफ़ा मलिक के मुताबिक DPO ऑफिस में होने वाले इजलास में मुहर्रमुल हराम और ईद उल अज़हा के दौरान अमन अमान के क़याम, जुलूसों और मजालिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी, मवेशी मंडियों की निगरानी, ट्रैफिक इंतजामात, बाहमी हम आहंगी और ज़ाब्ता इखलाक पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर तमाम मुकादमे फ़िक्र के उलमा कराम, अमन कमेटी अरकान और मुंतजमीन ने जिला इंतजामिया और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। DPO चिन्योर डॉक्टर नवीद आतिफ का पुलिस खिदमत मरकज, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज का सरप्राइज विजिट, पुलिस पार्क का जायजा लिया और शहरियों से पुलिस सर्विसेज के हवाले से फीडबैक लिया। DPO ने पुलिस खिदमत मरकज में शहरियों को वन विंडो ऑपरेशन के तहत सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की सहूलत के लिए सायादार कैबन्स का नवीद आतिफ, डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने कैबन्स में सहूलियात का जायजा लिया। कैबन्स का मकसद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को धूप और गर्मी से बचाने के लिए महफूज माहौल फराहम करना है। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भिंडर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का इजलास। जिला भर में अमन अमान की सूरत हाल, ईद उल अज़हा और मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। मशरक डिजिटल के वहाब जाफर के मुताबिक इजलास में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान, मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदगान, उलमा कराम और मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास के दौरान ईद उल अज़हा के मौके पर शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी, सफाई सुथराई, आलाइशों की बरवक्त तलफी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सिक्योरिटी इंतजाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बाज़ डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया और जारी इम्तिहानात के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने तलबा के रोल नंबर स्लिप्स, शनाख्त और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात की पड़ताल के अमल को खुद मॉनिटर किया और इंतजामी अमूर पर इत्मीनान का इजहार किया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पुलिस की रेस्क्यू से मिलकर मॉक एक्सरसाइज, फर्जी ट्रैफिक हादसे पर टीमों ने अमली मुजाहरा किया। मुरीद के एसएम बशीर अली के मुताबिक अमली मशकों में 3 मिनट में जय वकूफ़ पर पहुंचकर कार्रवाई मुकम्मल करने का अमली मुजाहरा किया गया। मशकों में जख्मियों में से 2 को अस्पताल मुंतकिल करने और 1 को मौके पर तिबी इमदाद फराहम करने का मुजाहरा किया गया।
اب بڑھتے ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں۔ شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار، مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ سیالکوٹ مرالہ براج پر سلٹ فلشنگ کا خطرہ، ڈی سی سیالکوٹ نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی نے بھارت کی جانب سے دریائے چناب پر واقع سلال ڈیم میں 30 مئی تک ممکنہ ہنگامی سلٹ فلشنگ کے پیش نظر اہم ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت کی جانب سے سلال ڈیم کے سپیل وے گیٹس کھولے جانے سے دریائے چناب میں پانی کی سطح 2 سے 3 میٹر تک بڑھ سکتی ہے، جس کے باعث مرالہ براج اور ملحقہ علاقوں بالخصوص بجوات میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ دریاؤں اور نہروں کے قریب غیر ضروری جانے سے گریز کریں اور حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ منشیات کے خلاف آگاہی مہم کے تحت نارکوٹکس کنٹرول سرگودا ڈویژن کے زیر اہتمام فلیگ مارچ عوام میں شعور اجاگر کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ سرگودا سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے مہر نوید اختر کے مطابق منشیات کے خلاف آگاہی مہم کے سلسلے میں نارکوٹکس کنٹرول اسٹیشن سرگودا ڈویژن کے زیر اہتمام ایک بھرپور آگاہی فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ فلیگ مارچ کی قیادت ڈائریکٹر نارکوٹکس کنٹرول اسٹیشن سرگودا ڈویژن لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ جواد مسعود نے کی۔ فلیگ مارچ کا مقصد نوجوان نسل اور عوام الناس میں منشیات کے مضر اثرات اور نقصانات سے متعلق شعور بیدار کرنا اور معاشرے کو منشیات سے پاک بنانے کے عزم کو مزید مضبوط کرنا تھا۔ اس موقع پر نارکوٹکس کنٹرول اسٹیشن کے افسران اور اہلکاروں نے بھرپور شرکت کی اور منشیات کے ناصور کے خاتمے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ چیچا وطنی سے مشرق ڈیجیٹل کے غلام دستگیر کے مطابق اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سرکل غازی آباد محمد راشد نے کہا ہے کہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر مل کر محکمہ تعلیم میں مزید بہتری لانا ہوگی۔ میڈیا کے نمائندگوں سے گفتگو کرتے ہوئے محمد راشد کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ساہیوال کی جانب سے مجھے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سرکل کسووال تصور حسین ثاقب، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سرکل ہڑپا مظہر مجید، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سرکل نور شاہ آمنہ قندیل، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سرکل کتب شہانہ رقیہ ذکر کو بہترین انرولمنٹ کیمپین اور مقررہ اہداف کو بروقت کامیابی سے حاصل کرنے پر باقاعدہ تعریفی اسناد سے نوازا گیا ہے۔ ستھرا پنجاب مشن کے تحت عید الاضحیٰ کے موقع پر فیصل آباد بھر میں جدید اور منظم سمارٹ صفائی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر عابد حسین بھٹی کے مطابق قصبوں اور دیہات میں صفائی کے بہترین انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے ورکرز، مشینری اور فیلڈ ٹیمیں متحرک ہیں۔ انہوں نے کہا عید کے موقع پر جدید نظام کے ذریعے علائشوں کو بروقت ٹھکانے لگانے اور شہروں کو صاف رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے۔ وزیر آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جس کے مطابق پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل اور مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کے باہمی اشتراک سے پی وی ٹی سے میگا جاب فیئر 2026 کا انعقاد ایکسپو سینٹر لاہور میں کیا گیا، جس میں پنجاب بھر کے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ میگا جاب فیئر میں ملک کی معروف قومی اور بین الاقوامی کمپنیوں، صنعتی اداروں، اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز نے شرکت کرتے ہوئے نوجوانوں کو ملکی اور غیر ملکی روزگار کے متعدد مواقع فراہم کیے۔ جاب فیئر میں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ وزیر آباد اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لدھیاں والا چیمہ کے 100 سے زائد پاس آؤٹ طلبہ اور طالبات نے شرکت کی اور مختلف کمپنیوں میں ملازمتوں کے حصول کے لیے درخواستیں جمع کروائیں۔ صوفیاء کرام کی دھرتی چینیوٹ میں شاہ دربار شاہ برہان الدین اپنی روحانیت کی وجہ سے منفرد پہچان رکھتا ہے۔ چینیوٹ کی پرہجوم گلیوں کے درمیان واقع شاہ برہان الدین کا یہ آستانہ خاموشی اور عقیدت کی ایک الگ ہی بستی ہے۔ 400 قبل تعمیر کیا گیا یہ مزار فن تعمیر کا وہ شاہکار ہے جس میں قدیم نقش نگاری کا استعمال کیا گیا۔ مقامی روایت کے مطابق شاہ برہان الدین ایک عظیم روحانی شخصیت تھے جن کی تعلیمات نے اس خطے میں امن و محبت کا پیغام عام کیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودا کی اچار یونٹ پر کارروائی، سینکڑوں کلو ناقص اچار برآمد کر کے تلف کر دیا۔ سلام والی روڈ پر اچار یونٹ کے خلاف کارروائی میں 1500 کلو فنگس لگا ناقص اور مضر صحت اچار موقع پر تلف کر دیا گیا۔ اچار یونٹ کو انتہائی ناقص انتظامات کی بنا پر 50,000 کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی چینیوٹ کی جانب سے عید پر سپلائی کے لیے تیار اشیاء خورنوش کی چیکنگ، 240 لیٹر ناقص جوس، کولڈ ڈرنکس، 250 لیٹر دودھ اور 3 من سے زائد مختلف اشیاء تلف کر دی گئی۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق رواما 2050 فوڈ پوائنٹس، یونٹس اور سپلائز کی چیکنگ کی گئی۔ 2 مقدمات درج کرتے ہوئے 8 یونٹس بند جبکہ 132 کو 14.5 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن صاف پانی ہر شہری تک کے تحت ہارون آباد میں بند پنجاب صاف پانی اتھارٹی کا فلٹر پلانٹ دوبارہ فعال کر دیا گیا۔ جناب پریس کلب ہارون آباد کی نشاندہی پر چیئرمین پنجاب صاف پانی اتھارٹی چودھری زاہد اکرم نے فوری نوٹس لیتے ہوئے فلٹر پلانٹ بحال کرا دیا۔ تفصیلات کے مطابق ہارون
आबाद में पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के जेर इंतजाम फिल्टर प्लांट कई रोज से बंद था, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जनाब प्रेस क्लब हारूनाबाद ने शहरियों के मसले को उजागर करते हुए चेयरमैन पंजाब साफ पानी अथॉरिटी चौधरी जाहिद अकरम से खुसूसी राब्ता किया, जिस पर उन्होंने फौरी नोटिस देते हुए मुतल्लिका काम को फिल्टर प्लांट बहाल करने की हदायत जारी की। सिर्फ 24 घंटों के अंदर फिल्टर प्लांट दोबारा फाल कर दिया गया और शहरियों को साफ पानी की फराहमी बहाल हो गई। सराय मुगल से मैं रिजवान सागर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां PP 183 के इलाके गुलमंद कलां से शाह झंडा तक ज़ेरे तमीज़ सड़क को अधूरा छोड़ दिए जाने पर एहलियान इलाके में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि 120 फीट गंदे नाले के साथ RCC रोड तमीज़ न करके मुतल्लिका ठेकेदार और जिम्मेदारान ने हट धर्मी और गफलत का मुजाहरा किया है। इलाका वकीलों ने वज़ीर आला पंजाब, मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर हयात, मुतल्लिका इंतजामिया और महकमा हाईवे से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए अपील की है कि नाले के साथ बाकी मांदा 120 फीट RCC रोड फौरी तमीर किया जाए। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को ग्लोबल सिख हीरो अवार्ड मिलने पर जिला कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून मिनार्टी विंग ज़ीशान गिल जोया की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। मसीही रहनुमा ज़ीशान गुल जोया का कहना है कि सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने तमाम अक़लियतों को उनके हकूक़ की फराहमी यकीनी बनाने और वर भाईचारे के फ़रोग़ के लिए मिसाली किरदार अदा किया है। यही वजह है कि आज उनकी खिदमात को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। उन्होंने सरदार रमेश सिंह अरोड़ा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि वो इसी जज्बे के साथ अक़लियतों और पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात जारी रखेंगे। अब बढ़ते हैं एक और वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने, खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल सेक्रेटरी बाबा फरीम गंज शकर और साबका काउंसलर राशिद नूर गौरी के साहबजादे हाफिज मोहम्मद हसन रजा गौरी के खत्म कुरान के मौके पर अज़मत कुरान और शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हारूनाबाद में मुनक्कदा इस रूह परवर तकरीब में गद्दी नशीन कोट मिटन शरीफ ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा ने खुसूसी खिताब किया और कुरान मजीद की अज़मत अहले बैत की मोहब्बत और दीनी तालीमात पर रोशनी डाली। तकरीब में वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा, सैयद अहमद कमाल शाह फयाज, फूल अली शाह, मलिक अमजद गौरी, सऊद फ़रूक चुगताई, शेख राशिद सादी, मजलिस अरसास हकीकी अरकान और शहर की दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। फारहान कॉलेज हॉस्टल जंग में अफसोसनाक वाक़या, तालिब इल्म जहां बाग। ज़राए के मुताबिक हॉस्टल में रिहाइश पजीर तलबा के दरमियान मुबैना झगड़ा हुआ, जिसके दौरान तालिब इल्म की हालत गैर हो गई, जिसे फौरी तौर पर एमरजेंसी वार्ड मुंतकिल किया गया, ताहम वो जहाँ पर ना हो सका। रिजवान वल मुख्तार कोम अराइन सकना सोभागा सलाह वाली का रिहायशी बताया जाता है। वाक़े के हवाले से कॉलेज इंतजामिया के मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। कभी रिजवान की हलाकत को हार्ट अटैक करार दिया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि तालिब इल्म सीढ़ियों से गिरा, जबकि ज़राए का कहना है कि तलबा आपस में मजाक कर रहे थे। इसी दौरान एक तालिब इल्म के मुक्के से सूरत हाल संगीन हो गई। उकाड़ा में दरिंदा दुश्मनी पर मुखालफिन की फायरिंग का वाक़या। मशरक डिजिटल के मकबूल कादरी के मुताबिक थाना रावी की हदूद में मुतासा खतून अपने भतीजे के साथ ससुर की दवाई लेने और बैंक से पैसे लेकर घर वापस जा रही थी। 8 मुसल्लह मुखालफिन ने कत्ल करने की नीयत से रास्ता रोका और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से गाड़ी के शीशे टूट गया, तहम मुइज़ाना तौर पर गाड़ी में सवार अफराद की जान महफूज रही। मुलज़मान में इरफान, रमज़ान, असलम, फ़रूक, खलील, अब्दुस्तार, मैकाइल और हनीफ शामिल हैं। मुलज़मान गाड़ी के टायर उतार कर और नकदी रकम भी छीन कर फरार हो गया। अफ्रीकैन में मुकदमा बाजी चल रही है, जिसकी रंजिश में मुखालफिन ने अब्दुर्रहमान, कौसर, परवीन और अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला किया गया। मुतासा खतून ने मुलज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में दरखास्त दायर कर दी। हम उकाड़े गए थे मेरे ससुर की दवाई लेने के लिए, वहाँ से हम वापसी आ रहे थे कोला मोड़ पे। वहाँ पे हमारे दुश्मनों ने हम पे फायरिंग शुरू कर दी। गाड़ी का एक शीशा वो भी टूट गया। उसके बाद एक गाड़ी का टायर भी वो निकाल के ले गए, एक पीछे टायर पड़ा हुआ था वो भी निकाल के ले गए। हमने वहाँ से बैंक में से 2,15,000 रुपए निकाले थे, उधर से उन्होंने छीने। मेरे ससुर को बहुत मार पीट की उसके साथ बहुत जुल्म किया। मेरी DPO के आगे यही दरखास्त है कि कानून के मुताबिक हमारी FIR दर्ज की जाए। जंग से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां थाना घर महाराजा पुलिस ने चोरी की वारदातों में मतलूब 3 रुकनी मोबी गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 7 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का मसरूका माल बरामद किया गया है। जंग थाना सैटेलाइट टाउन के बाहर एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से जाँ बाक हो गया। ज़राए के मुताबिक मुतवफ़ी शख्स को मुलज़िम बताया जा रहा था और उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। अदालत ने इसे डिस्चार्ज कर दिया था। अदालत से रिहाई के बाद मज़कूरा शख्स थाने अपना सामान और दवाई लेने आया था। जैसे ही वो थाने से बाहर निकला तो सड़क पर अचानक उसे हार्ट अटैक हुआ। इत्तला मिलते
मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम मौके पर पहुंची और मुआयना के बाद मौत की तस्दीक कर दी। शेखुपुरा पुलिस ने फौरी और मौसर कार्रवाई करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी, पेशा वराना महारत और मुसलसल कोशिशों के जरिए मुकवी बच्चे को 24 घंटों में बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। 2 साला मासूम बच्चे को घर से बाहर खेलते हुए अगवा कर लिया गया था। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस टीमें मुतारिक हो गईं और मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन, CCTV फुटेजेस और दीगर ज़राए की मदद से बच्चे को ट्रेस करके बाहिफाजत बाजियाब किया गया। SP इन्वेस्टिगेशन राना गुलाम अब्बास, ASP सिटी राव हुसैन और मुतलका SHO ने मासूम बच्चे को वालिदैन के हवाले किया। अपने जिगर के टुकड़े को बाहिफाजत पाकर वालिदैन खुशी से आबदीदा हो गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान, बाबर और नसीम की वापसी, कई नए खिलाड़ी भी शामिल। ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। PCB के मुताबिक शहनशाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। इसके अलावा अहमद दानियाल, रिफात मिनहास और रुहैल नज़ीर कौमी वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल किया गया है। बाबर आजम, नसीम शाह, शदाब खान और सुफियान मुकीम की कौमी टीम में वापसी हुई है। मोहम्मद गाजी गौरी और रुहैल नज़ीर को स्क्वाड में विकेट कीपर बैटर्स के तौर पर शामिल किया गया है। फहीम अशरफ, फैसल अकरम, हुसैन तलत, मोहम्मद रिजवान और वसीम जूनियर और साद मसूद को ड्रॉप किया गया है। अदाकारा मोमिना इकबाल की शादी की तारीख सामने आ गई। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मोमिना इकबाल की शादी की खबरें गर्दिश कर रही थीं और अब अदाकारा की बहन रमशा इकबाल ने इन खबरों की तस्दीक कर दी है। रमशा इकबाल ने बताया कि मोमिना की शादी मोहम्मद हमजा हबीबी से हो रही है और निकाह 1 जून को होगा। ये शादी खानदान की रजामंदी से तय हुई है और मोमिना के होने वाले शौहर हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक टीवी।